واقع آتے ہیں تو یہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ آج اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص آیت کی تلاوت شروع کر دو، استغفار شروع کر دو، یہ بدترین عمل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں انسان ہونے کے ناطے سے تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بہتے ہوئے پانی کو آنے سے پہلے اتنے انتظامات کر دیتے کہ یہی پانی تمہارے بنجر زمینوں کو سیراب کر سکتا، یہی پانی تمہاری خشک سالیوں کو دور کر سکتا، یہی پانی تمہارے لیے وہ آبشاریں فراہم کر سکتا کہ جو تمہارے گھروں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، یہی پانی تمہاری زندگی کے نامعلوم کتنے مسائل کو حل کر سکتا تھا، جسے اب تم سمندر کے حوالے کر رہے ہو، خود حوالے ہو رہا ہے، ساتھ تمہیں بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے اور غرق کر رہا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی کا نتیجہ ہے۔ وہ جو مستند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ جو صاحب عقل و دانش ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے نکالیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ یہ سمجھو کہ کچھ آیتیں پڑھو گے اور اس کے نتیجے میں یہ سیلاب ختم ہو جائے گا، کچھ خاص چیزوں کی ورد کرو گے اور یہ زلزلہ ٹل جائے گا۔ یاد رکھو یہ آیتیں عمل کرنے کے لیے ہیں، زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن ورد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو بیٹھ کے، یہ کوئی جادو کا منتر نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھو اور چھو کر دو تو فوراً صورتحال بدل جائے گی۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے مجھ پہ غور کرو، مجھ پہ عمل کرو، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس قرآن میں تمہارے مسائل کے حل ہیں، لیکن حل یوں نہیں ہے کہ بیٹھو گے مصلے پر اور 40 دن تک ایک آیت کو پڑھتے رہو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے اندر عملی حل موجود ہیں، ان عملی حلوں کو دریافت کرنا یہ ہے بنیادی کام۔ آج ہمیں پھر وہ لوگ جو 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہر مصیبت کے لیے مسلمان بیٹھ جایا کرے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیا کرے، خاص اوراد کرنا شروع کر دے، وہ پھر آج میدان عمل میں آ گئے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ یہ ورد کرو، یہ کام کرو۔ ارے خدا کے لیے یہی مذہب کے دعوے دار باہر نکلیں، کوئی تو باہر نکلتا جو کہتا کہ جو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں ان کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے، جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کو کھانا پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اوراد و وظائف سے مسائل حل کرنا چاہتے ہو، عملی میدان میں نہ اپنے جیب میں پڑی ہوئی دولت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، نہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بازوؤں کی طاقت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر چاہتے ہو مسئلے حل ہو جائیں۔ جناب والا، اگر آج تمہیں یہ جرم نظر آ رہا ہے کہ یہ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ان کو گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گناہوں کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو امتحان نہیں دے رہا، حالت جبر میں مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، جس پہ مجبوراً مصیبت آئی ہے، اب اس کے مستقبل کا ضامن اللہ ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جو خام خواہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، اس کا اجر دینا اللہ کا کام ہے کہ اس مصیبت کے تحت اٹھایا ہے تو اب آخرت کے دن اس کو، اس کے گناہوں کو، اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا بدل قرار دے دے۔ توبہ کی ضرورت اس کو نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ جو کسی مشکل کا سامنا نہیں کر رہے، تمہیں مصیبت ہے، تمہیں ضرورت ہے کہ یہ توبہ کرو، اور اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو سیلابوں کے مقابلے میں نہیں، زلزلوں کے مقابلے میں نہیں۔ ذرا دیکھو کہ اس معاشرے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگر تم عمل کا عذاب دیکھنا چاہتے ہو، عمل کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ معاشرے میں دیکھو، یہ جو بے امنی ہے، یہ جو سکون کا ناپید ہونا ہے، جو امن و راحت کا موجود نہ ہونا ہے، یہ جو ہر شخص خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، جہاں ایک فرد دوسرے فرد پہ شک کرتا ہے، جہاں زندگی کا مقدس اور محترم ترین عمل عبادت بندوقوں کے پہرے میں کی جاتی ہو، یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جو ایک طرح سے عذاب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کے تمام، کہا تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ تمہارے نفوس کو اطمینان عطا کرتا ہے، تمہارے قلب کو اطمینان عطا کرتا ہے اللہ کا ذکر۔ ذکر الہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا۔ آج جب ذکر الہی کے لیے مسجد میں جائیے، امام بارگاہوں میں جائیے، اپنے کسی بھی عبادت خانے میں جائیے تو کیا کیفیت ہے؟ جتنی دیر وہاں موجود ہیں دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ نہیں، بندوق بردار ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے ارد گرد حصار بنا ہے کہ نہیں۔ جگہ جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ حفاظتی دیواریں ہونی چاہیے، کوئی محافظ کھڑا ہونا چاہیے، اجنبی کوئی آئے تو ذرا اس پہ نظر رکھی جائے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے پاس کیا ساز و سامان ہے۔
किस मरहले पर शादी थी तो उस वक्त परेशानी नहीं थी, मेले में गए थे ये उलझन नहीं थी, किसी सिनेमा हाउस में गए थे तो ये परेशानी नहीं थी, किसी तफरीह में हिस्सा ले रहे थे तो वहाँ ये उलझन नहीं थी। वहाँ जहाँ इत्मीनान कल्ब मिलना चाहिए था वहीं जाके सारी बेइत्मीनानियां। क्या ये अजाब इलाही नहीं है? इससे बढ़ के अजाब क्या होगा? 10-10 लाख आदमी जमा हो जाते हैं और मिलके बड़ी इल्हाज़ारिश के साथ दुआएं करते हैं। अब तो दुआएं मांगना भी फन हो गया है ना, बड़ी फनकारी से दुआएं मांगी जाती हैं, रो रो के, गिड़गिड़ा के। वो जिसने कहा था कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु यक्शिफुस्सूआ, वो कौन है जो मुस्तर की आवाज़ सुनता भी है और फौरन उसकी मुश्किलों को आसान भी करता है? क्या उसने सुनने का अमल बंद कर दिया है या तुम मुस्तर नहीं हो? तुम तो रो रो के गिड़गिड़ा के मांग रहे हो और उसका दावा रहमत भी अपनी जगह पे बाकी है। फिर क्या बात है? दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? ये दुआओं का ना कबूल होना ये भी अजाब है, ये भी अजाब है। इस्तग़फ़ार करना है तो इस बेइत्मीनानी के लिए इस्तग़फ़ार करो, इस दुआओं के कबूल न होने की कैफियत के लिए इस्तग़फ़ार करो, इस इत्मीनान से महरूम माशरे के लिए इस्तग़फ़ार करो। इस ऐसी सूरत में कि जिन हाकिमों को तुम सब इंतहाई बुरा कहते और समझते हो वो तुम्हारे सरों पे मुसल्लत हो, तो ये एक अजाब नहीं है तो और क्या है? ये अजाब नहीं है तो और क्या है? अगर इस्तग़फ़ार करना है तो इन अजाबों के लिए करो, लेकिन इस्तग़फ़ार लफ्ज़ों से नहीं, इस्तग़फ़ार लफ्ज़ का नाम नहीं है। तौबा मुंह से कुछ जुमले कह देने का नाम नहीं है, तौबा किसी अमल के न करने के अज़्म का नाम है, ये फैसला करने का नाम है कि ये काम हम न करें तो अच्छा कौन से काम न करें। जिन चीज़ों के इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा जाता है वो भी कौन से अमाल हैं? जनाब नमाज नहीं पढ़ते थे ये लोग इसलिए ये अज़ाब आया, रोज़ा नहीं रखते थे इसलिए अज़ाब आया, या और ज़्यादा आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़े अखलाकी जराइम करते थे, इनके घरों में टेलीविज़न के एंटीने लगे हुए थे, यहाँ पर तरह तरह के रक़्स मौसीकी के प्रोग्राम देखे जाते थे, या और आगे बढ़े तो ये कह दिया कि ये वो चीज़ खाते थे जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है, या वो मशरूब पीते थे जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है। बस यहाँ पर जाकर हमारे वो तमाम असबाब नुज़ूल अज़ाब ख़त्म हो जाते हैं। यही असबाब हैं कुल अदद। लेकिन भाइयों ये जितनी बातें हैं, ये जितने अमाल हैं जिनका तुम मुहासबा कर रहे हो, इन अमाल का भी बुरा असर होता है, लेकिन वो बुरा असर ज़ात के साथ वाबस्ता है, उस फ़र्द के साथ वाबस्ता है जो इन अमाल का इर्तिकाब करता है। इसके अंदर इस बात की गुंजाइश है कि रहमत परवरदिगार आलम इस पर पर्दा भी डाल दे और इसको माफ़ भी कर दे, लेकिन जो जुर्म पूरे माशरे पे असरअंदाज होता है वो महज किसी आदमी का नमाज न पढ़ना नहीं है, रोज़ा न रखना नहीं है, उसका किसी इस किस्म के इनफरादी जुर्म का इर्तिकाब करने में, इखलाकी जराइम के इर्तिकाब करने में माशरे के ऊपर कोई असर नहीं होता। माशरे पर असर होता है उस जगह पर जहाँ जुल्म हो रहा हो और उस जुल्म को आंखें देख रही हों, जिस माशरे के अंदर बेगुनाह का खून बह रहा हो और उसकी फरियाद को कोई न पहुँच रहा हो, जहाँ कत्ल गारत गरी आम हो और कोई जालिम का कातिल का हाथ पकड़ने के लिए आमादा न हो। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा माशरा मुजरिम है। वो जिसने जुर्म किया वो तो मुजरिम है ही, जो माशरा तमाशाई बना हुआ है, जो माशरा हमदर्दी रखने वाला है कातिल के साथ, वो भी मुजरिम है। बुजुर्गान गिरामी, ज़बानी तौर पर ये कह देना कि बड़ी बुरी बात है जो कत्ल गारत गरी होती है। रवैयों को देखिए कि जहाँ जहाँ कत्ल गारत गरी होती है, क्या तुमने कातिलों को दिल से आज तक बुरा समझा? क्या आज तक उनको रद्द किया? हज़ारों बहाने तलाश करते हो कि उनके कत्ल को हमदर्दी की निगाह से देखा जाए। ये तो गैर मुल्की असरात से तसादुम है, ये तो दूसरों की जंग है जिसकी लड़ाई हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में तुम कह रहे हो कि तुम कातिल की आज भी हिमायत कर रहे हो, आज भी हिमायत कर रहे हो। माजी में भी तुम यही करते रहे, उसके भुगतान के नतीजे में आज तुम इस कैफियत को पहुँचे हो, और अब जो तुम जुल्म का साथ दे रहे हो इसका अंजाम सोच लो कि क्या होगा।
आने वाले ज़माने में तुम्हारा वजूद तक बाकी नहीं रहेगा अगर इसी तरह तुम जुल्म का साथ देते रहे। जनाबे वाला, कम से कम अगर तुम्हें जुल्म से, चलो जालिम का हाथ तुम नहीं पकड़ते, जालिम को तुम नहीं रोकते, जालिम को तुम नहीं रद्द करते, जालिम की शनाख्त करके उसको कैफले किरदार तक पहुँचाना, ये भी तुम में हिम्मत नहीं है, इसकी भी जुर्रत नहीं, तो चलो इतना करो, कम से कम इतना करो कि ये तो बता दो कि मजलूम कौन था।